नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री साई इंग्लिश ट्यूटोरियल में तमारू स्वागत है। गया विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे धोरण 10 यूनिट 5 प्लेइंग विथ फायर ની શરૂઆત કરી હતી। એની અંદર શરૂઆતમાં દિવાળીના વર્ણનથી શરૂ કરી અને ફટાકડા કઈ રીતે બને છે, ફટાકડા બનાવવા વિજ્ઞાનને શું કહેવાય, પાયરોટેક્નિક શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો અને આ બ્લેક પાવડરનો શોધક કોણ છે, ચાઇનીઝ છે, એના વિશે ચર્ચા કરી અને રોજર બેકન નામના જે ઇંગ્લિશ સાધુ હતા એને આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ 1242ની અંદર કોડ લેંગ્વેજમાં એટલા માટે લખી કે એ પોતે એવું માનતા કે આ જોખમી પદાર્થ છે। એ બધી બેઝિક માહિતી મેળવ્યા પછી હવે એની અંદર વપરાતા વિવિધ તત્વો અને એના વિશેની જે રસપ્રદ માહિતી છે એ આગળના પેરેગ્રાફની અંદર જે આપેલી છે એને વર્ડ બાય વર્ડ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। The basic formula of the black powder or gunpowder has remained unchanged for century। बेसिक फॉर्म्यूला मतलब कि आज मूलभूत सिद्धांत से बनाव जो बेसिक पाउडरनो हेज रिमेन्ड हजी सुधी रह्यो छे केवो तो अनचेन्ज एमां कोईपण जातनो फेरफार करवामां आव्यो नथी। ब्लेक पाउडर अने गन पाउडर बे समानार्थी शब्दों छे, एनो जो मूलभूत नुस्खो छे एनी अंदर हेज रिमेन्ड अनचेन्ज कोई फेरफार थयो नथी। क्यारथी तो फॉर सेंचुरीज सदीओथी एनी अंदर कोईपण जातनुं परिवर्तन कि चेन्ज करवामां आव्यो नथी। शा माटे तो कि एनो उल्लेख आगळ छे कि बेसिक पाउडरनी अंदर वर्षोथी सदीओथी कोई चेन्ज कि परिवर्तन करवामां आव्युं नथी। इट इज ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर इन द रेटियो ऑफ 75:15:10 बाय वेट। कारण कि एने नहीं चेन्ज करवा पाछळनुं कारण छे कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। आज एक मिश्रण है शेनु है तो कि पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल मतलब कि कोलसो, सल्फर नामनु जे तत्व है ए प्रमाण केटलुं छे 75:15:10 प्रमाणनी अंदर आ आखुं मिश्रण तैयार करेलुं छे। इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि आज जे मिश्रण एने लगभग चोक्कस एवं मानवामां कि कोई सुधारा के फेरफारनी जरूर नहीं, एटला माटे एने कोई चेन्ज करवामां आव्यो नथी। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर। आ जे छे एक पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फरनुं मिश्रण है जेनी अंदर एनुं प्रमाण है 75:15:10 वजनना प्रमाणनी अंदर है। इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इट इज एंड नो फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड अल्टरनेशन नीड टू बी मेड। अने आ एक परफेक्ट मिश्रण होवाथी मतलब कि एमां कोई जरूर जणाती प्रमाण कोईपण फेरफारनी जरूर जणाती न होवाथी आमां कोईपण जातनो सुधारो के वधारो इम्प्रूवमेंट के अल्टरनेशन बदलाव अथवा इम्प्रूवमेंट के सुधारो करवामां आव्यो नथी। कारण कि ए पोते जे आ जे नुस्खोमां तैयार थयेलुं मटीरियल छे एकदम परफेक्ट है, संपूर्ण है। एटला माटे एक्सपर्ट सेज, एक्सपर्ट मतलब कि आ विषयना जे निष्णांतो छे एने कह्युं से देट एने कह्युं छे कि धीस माइट बी द ओनली केमिकल प्रोडक्ट। आज एक प्रोडक्ट है केमिकल रासायनिक उत्पादन केमिकल प्रोडक्ट जे छे कई तो कि ब्लेक पाउडर बनाववानी ए स्टील यूजिंग द सेम एज ओल्ड प्रोपोरेशन एंड मैन्युफेक्चरिंग टेक्निक। एनी अंदर हजी जूना प्रमाण अने उत्पादन प्रक्रिया प्रोपोरेशन मतलब कि एनी अंदर जो प्रमाण है क्या केटला वजन तत्वों नाखवा ते अने मैन्युफेक्चरिंग टेक्निक मतलब कि प्रक्रिया जे छे एनी उत्पादननी मैन्युफेक्चरिंग એટલે उत्पादननी प्रक्रिया एनी अंदर वर्षो जूनी जे शरू थई हती एनी एज हजू चालू छे। तो आनी अंदर ब्लेक पाउडरनी अंदर कोईपण फॉर्म्युला छे एमां कोई फेरफार करवामां आव्यो नथी एनी चर्चा थई। आगळ जोईए तो हावेवर विथ द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री लाइट एंड कलर्स इफेक्ट हैव बिकम कॉमन इन फायरवर्क्स। આપણે કીધું કે બ્લેક પાવડરની અંદર જે છે એ બનાવવાનો છે પાયાનું મૂળભૂત તત્વની અંદર એમાં કોઈ ફેરફાર નથી, પણ જે કલર અને પ્રકાશની વાત છે એની અંદર સમય જતાં જે મોડર્ન કેમિસ્ટ્રીનો વિકાસ થયો એમાં થોડા ફેરફાર છે એની ચર્ચા છે। હવે છતાં પણ વિથ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મોડર્ન કેમિસ્ટ્રી આધુનિક જે રસાયણશાસ્ત્ર છે એનો ડેવલપ થયો વિકાસ થયો એની સાથે સાથે લાઇટ એન્ડ કલર્સ પ્રકાશ અને જે રંગો હોય છે ફટાકડા एनी बात है हैव बिकम कॉमन इन फायरवर्क्स। ये बंने वस्तु जे रंग अने प्रकाश एक सामान्य बाबत बनी गई है। इन द लास्ट सेंचुरी आज छेल्ली सदी गई एनी बात है कि एनी अंदर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नेशियम एंड टिटेनियम
which burn at high temperature emitting bright light dramatically improve the brilliance of fireworks. છેલ્લી સદીની અંદર લાસ્ટ સેન્ચુરીની અંદર જે ડિસ્કવરી સંશોધનો થયા છે એના સંશોધનો શોધ થઈ તો કે એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટાઇટેનિયમ જે ધાતુઓની શોધ થઈ. અને જે ધાતુઓ છે એ કેવા છે તો કે આ બધા પદાર્થો છે વિચ બર્ન એટ હાઈ ટેમ્પરેચર, ખૂબ જ ઊંચા તાપમાન પર બળે છે અને એમિટિંગ બ્રાઇટ લાઇટ અને પ્રકાશનો ફેલાવો કરે છે. એના કારણે ડ્રામેટિકલી ઇમ્પ્રૂવ ધ બ્રિલિયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક્સ. જે ફટાકડા છે એની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, થોડો સુધારો થયો. કેવો તો કે ડ્રામેટિકલી નાટ્યાત્મક સુધારો થયો છે. એના કારણે થયો નાટ્યાત્મક સુધારો તો કે ભાઈ જે એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટાઇટેનિયમ જે ધાતુઓ છે ઊંચા તાપમાને બળી અને પ્રકાશ બહાર ફેંકે છે એનો ઉપયોગ કરી અને આ ફટાકડાની અંદર કરવામાં આવ્યો ત્યારે એમાં નાટ્યાત્મક સુધારો જોવા મળે છે. સિમિલરલી કલર્સ ટુ આર રિસેન્ટ ડેવલપમેન્ટ. અને એ જ પ્રકારે જે પ્રકાશની વાત થઈ કે ઊંચા તાપમાને બળીને નાટ્યાત્મક સુધારો જોવા મળે પ્રકાશમાં, એ જ રીતે રંગોમાં પણ હાલ વિકાસ થયો છે. રંગો મીન્સ કે કલર અને રંગની વાત છે ત્યારે સિમિલર કલર્સ ટુ આર રિસેન્ટલી ડેવલપમેન્ટ. પ્રકાશ તો સુધારો થયો પણ રંગોમાં પણ સુધારો થયો છે. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર ઇન પાયરોટેકનિક્સ વેર આઇડેન્ટિફાય આફ્ટર ડિકેડ ઓફ રિસર્ચ. ધ પ્રિન્સિપલ મતલબ કે સિદ્ધાંતો. કયા સિદ્ધાંતની વાત છે કે આની અંદર જે પાયરોટેકનિકની અંદર જે સિદ્ધાંતો વપરાય છે એની વાત છે. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર જે રંગો બહાર ફેંકે છે એ ઇન પાયરોટેકનિક જે ફટાકડા બનાવવાનું વિજ્ઞાન છે એની અંદર જે રંગો બહાર ફેંકતા હોય એના જે સિદ્ધાંતો છે વેર આઇડેન્ટિફાય એને ઓળખી કાઢવામાં આવે છે. કેવી રીતે તો આફ્ટર ડિકેડ ઓફ રિસર્ચ, દશકાઓ સુધીના એની અંદર જે રિસર્ચ કરવામાં આવ્યા, સંશોધન કરવામાં આવ્યું અને એના દ્વારા એને આ જે મુખ્ય ઘટકો છે રંગ ફેલાવનાર એને ગોતી કાઢવામાં આવ્યા છે. અને આ જે રંગ ફેલાવનાર બંને રીત છે એનો આગળ ઉલ્લેખ છે. ધીઝ કલર્સ આર ફોર્મડ ઇન 2 of 1 ways. આ જે રંગો જે છે બહાર ફેંકાય છે ફટાકડામાં એ બે રીતે બને છે. એના બેના નામ છે લ્યુમિનેસન્સ એન્ડ ઇન્કેન્ડેસન્સ. લ્યુમિનેસન્સ એન્ડ ઇન્કેન્ડેસન્સ આ બે પ્રકારની જે રીત છે એના દ્વારા પ્રકાશની ઉપરાંત જે ફટાકડામાં રંગો જોવા મળે છે એ બહાર ફેંકાતા હોય છે. હવે લ્યુમિનેસન્સ અને ઇન્કેન્ડેસન્સ જે રીતો છે કલરની એમાંથી આગળ જોઈએ કે ભાઈ ઇન્કેન્ડેસન્સ લાઇટ કઈ રીતની બહાર ફેંકાય છે એનો ઉલ્લેખ છે કે ઇન્કેન્ડેસન્સ લાઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ વેન અ સબસ્ટેન્સ ઇઝ હીટેડ સો મચ. ઇન્કેન્ડેસન્સ લાઇટ જે છે એ ઉત્પન્ન થાય છે ક્યારે તો કે વેન અ સબસ્ટેન્સ ઇઝ હીટેડ સો મચ, જ્યારે કોઈ સબસ્ટેન્સ પદાર્થને હીટેડ ગરમી આપવામાં આવે, ખૂબ જ ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે આ લાઇટ બહાર ફેંકાય છે અને એ લાઇટને કહે છે ઇન્કેન્ડેસન્સ. ઇટ બિગેન્સ ટુ ગ્લો અને ગરમ કરે અને જ્યારે એ પ્રકાશ ફેલાવવા માંડે ત્યારે આ પ્રકારની લાઇટ ફેલાતી હોય. હીટ કોઝિસ ધ સબસ્ટેન્સ ટુ બીકમ હોટ એન્ડ ગ્લો. હીટ મતલબ કે ગરમી એ જે છે કોઝિસ ધ સબસ્ટેન્સ પદાર્થ જે હોય છે એ પદાર્થના તાપમાનને હોટ એન્ડ ગ્લો તાપમાન વધારે છે અને પ્રકાશ બહાર ફેંકે છે. ઇનિશિયલી એમિટિંગ ઇન્ફ્રારેડ, શરૂઆતની અંદર ઇન્ફ્રારેડ અને ધેન રેડ, ઓરેન્જ, યલો એન્ડ વ્હાઇટ લાઇટ એઝ ઇટ બીકમ ઇન્ક્રીઝલી હોટર. જેમ જેમ પદાર્થ ગરમ થતો જાય વિવિધ પ્રકારના રંગો જે બહાર ફેંકાય છે એમ શરૂઆતની અંદર એમાં ઇન્ફ્રારેડ બહાર પડે છે અને પછી લાલ છે, નારંગી છે, પીળો છે અને વ્હાઇટ પ્રકાશ જે છે એ બહાર ફેંકાતો હોય. કઈ રીતે બીકમ્સ ઇન્ક્રીઝલી હોટર, જેમ જેમ પદાર્થ ગરમ થતો જાય તેમ આ પ્રકારના રંગો બહાર ફેંકાય છે. વેન ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ફાયર ઇઝ કંટ્રોલ, અને આ રંગો ફેંકાય છે અને એ ઉપરાંત વેન ધ ટેમ્પરેચર તાપમાન ઓફ ફાયરવર્ક ફટાકડાનું જે તાપમાન છે નિયંત્રણમાં હોવાથી શું થાય છે તો નિયંત્રણમાં હોવાથી ધ ગ્લો ઓફ મેટાલિક સબસ્ટેન્સ, ગ્લો મતલબ કે પ્રકાશ, આ જે પદાર્થોનો પ્રકાશ છે એને આપણે શું કરી શકીએ છીએ કેન બી મેન્યુપ્યુલેટેડ નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ ટુ બી ડિઝાયર્ડ કલર એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ. યોગ્ય સમયે આપણે જેવા જોતા હોય એવા ડિઝાયર ઇચ્છિત રંગોની અંદર આ જે રંગો છે એને આપણે નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ, કારણ કે જે ફટાકડા છે એનું તાપમાન આપણે નિયંત્રિત કરી શકતા હોઈએ છીએ. આગળની વાત કરીએ તો ધ પ્રિન્સિપલ બિહાઇન્ડ એની ફાયરવર્ક્સ ઇઝ ધેટ વેન હીટ ઇઝ અપ્લાઇડ ટુ ફ્યુલ ધ ગન પાવડર ઇટ બર્ન્સ યુઝિંગ ઓક્સિજન. ફટાકડા ફૂટવાની આપણને ઘણીવાર એવું થતું હોય કે ફટાકડા કઈ રીતે ફૂટે છે તો એની વાત છે ભાઈ
આ જે ફટાકડા ફૂટે છે એની પાછળનો જે કોઈ પણ મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે કયો છે, તો ધ પ્રિન્સિપલ બિહાઇન્ડ એની ફાયરવર્ક, કોઈ પણ ફટાકડાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે જ્યારે વેન હીટ ઇઝ એપ્લાઇડ ટુ ફ્યુલ તરીકે શું વાપરીએ આપણે, તો ગન પાવડર કે બ્લેક પાવડર, ગન પાવડર કે બ્લેક પાવડરને આપણે ગરમી આપીએ ત્યારે ઇટ બર્ન્સ યુઝિંગ ઓક્સિજન, એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને બળવા લાગે છે. However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in burning take place all of sudden, મતલબ કે ગરમી અંદર જ રાખવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, however છતાં પણ because the fuel packed tightly, આ જે પાવડર છે બ્લેક પાવડર એને આપણે સખત રીતે પેક કરી દીધેલો હોય છે ટુ કીપ હીટ ઇન, એની અંદર જ તે જે ગરમી છે એ રહે એટલા માટે. ઇન ધ બર્નિંગ ટેક પ્લેસ ઓલ ઓફ સડન, અને અચાનક પછી જે ગરમી અંદર ને અંદર રહી જાય છે અને પદાર્થને ગરમી મળે ત્યારે અચાનક શું થાય છે એની વાત છે કે અચાનક ઇટ કોઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક લાઉડ નોઇઝ, એના લીધે એક ફૂટવાનો એક મોટો અવાજ, લાક્ષણિક કેરેક્ટરિસ્ટિક મતલબ કે લાક્ષણિક મોટો અવાજ આવે છે. ધ એકચ્યુઅલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ઓફ ફાયરવર્ક ઇઝ સિમ્પલ. ખરેખર જોવા જઈએ તો ભાઈ અવાજ તો આવે છે ને આ જે ફટાકડા બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એકદમ સરળ છે. આમ જોવા જઈએ તો ધ એકચ્યુઅલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ફટાકડા બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એ સિમ્પલ પ્રોસેસમાં પ્રક્રિયાને સિમ્પલ મતલબ કે સરળ છે. ધ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ આર ફ્યુલ, બાઇન્ડર્સ, ઓક્સિડાઇઝર્સ ટુ મેક ઇટ બર્ન એન્ડ આ ફ્યુ અધર મટીરિયલ્સ. એની અંદર રો મટીરિયલ કે કાચી સામગ્રી જોઈએ, તેમાં શું શું જોઈએ છે કાચી સામગ્રી, કાચા માલની જરૂર શું પડે છે, તો કે રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ આર ફ્યુલ, ફ્યુલ મતલબ કે બળતણ, જે આપણે જેને બ્લેક પાવડર તરીકે ઓળખીએ છીએ તે, અને બાઇન્ડર બાંધવા માટે, ફટાકડા બનાવતા જે પેક કરવા બાંધવા માટેના જે સામગ્રી હોય તે, ઓક્સિડાઇઝર, ઓક્સિડાઇઝર મતલબ બાળવા માટે, એને મેક ઇટ બર્ન કે બાળવા માટેનું સામગ્રી, એન્ડ આ ફ્યુ અધર મટીરિયલ, અને થોડું વધારે કાચા માલની જરૂર પડે છે. ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આર ગ્રાઉન્ડ એન્ડ મિક્સ વેલ. આ બધા જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એને આપણે શું પદાર્થો મતલબ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ મતલબ કે જે પદાર્થો છે એને આપણે શું કરવાના છે, ગ્રાઉન્ડ એન્ડ મિક્સ્ડ વેલ, એને દળી નાખવાના હોય છે અને સારી રીતે આપણે એની મિક્સ કરી દેવાના કે મિશ્રણ કરી દેવાનું હોય છે. મિક્સચર્સ ઇઝ પુશ્ડ થ્રુ ધ મશીન ફ્રોમ વિચ ઇટ કમ્સ આઉટ લોંગ એઝ આ રોલ ઓર સ્ટ્રીપ. અને આ જે મિશ્રણ તૈયાર થાય એ આપણે એને એ મિશ્રણને પુશ્ડ થ્રુ ધ મશીન, એક મશીનની અંદર નાખી, કયું મશીન, તો કે જેના ફ્રોમ વિચ જેના અંદરથી જેનામાંથી ઇટ્સ કમ્સ એઝ અ લોંગ એઝ રોલ ઓર સ્ટ્રીપ્સ, જેનામાંથી એક રોલ તરીકે કે એક સ્ટ્રીપ્સ તરીકે, એક લાંબી પટ્ટી તરીકે, લાંબા વેટા તરીકે બહાર આવે એ મશીનની અંદર આ મિશ્રણને નાખી દેવાનું હોય છે. એન્ડ ધેન રોલ્ડ ઇન કાર્ડબોર્ડ, અને એની ઉપર પછી આપણે કાર્ડબોર્ડ કે જે પૂઠું હોય છે એ વીંટી દેવાનું હોય છે. ઓર ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર વિથ આ ફ્યુઝ, અને અથવા પૂઠું અથવા કે જે જૂનું ઓલ્ડ પેપર હોય છે આપણું, એને આપણે એની ઉપર લાંબા પૂઠામાં વીંટી દઈએ, અને એ પૂઠાની સાથે આપણે શું હોય છે, ફ્યુલ મતલબ કે વાટ, દિવેટ સાથે રાખી અને વીંટી દેવાનું હોય છે. તો આ આખી જે પ્રોસેસ છે ફટાકડા બનાવવાની, આમ જોવા જઈએ તો એકદમ સરળ છે કે એની અંદર રો મટીરિયલ કાચા માલ તરીકે જે બ્લેક પાવડર, ફ્યુલની જે બળતણની જરૂર પડે, બાઇન્ડર બાંધવા માટે બાઇન્ડરની જરૂર પડે, ઓક્સિડાઇઝર સળગાવવા માટે, અને થોડું બીજું મટીરિયલ, અને જે તત્વો છે એ બધાને દળી અને મિક્સ કરી બધાનું મિશ્રણ કરી અને એક મશીનની અંદર નાખવાનું, જે મશીનમાંથી એક લાંબા વીંટા તરીકે બહાર આવે છે, અને એ વીંટાને આપણે ફ્યુઝ મતલબ કે વાડ સાથે, ન્યૂઝપેપર અથવા પૂઠા સાથે આપણે એને રોલ કરી દેતા હોય છે કે એની અંદર વીંટી દેતા હોય છે. ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ઓફ પાયરોટેકનિક ઇઝ ધેટ ઇટ ડીલ્સ વિથ ફાયર. આ જે પાયરોટેકનિક છે એનું સૌથી મોટા જોખમની વાત, ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ઓફ પાયરોટેકનિક જે વિજ્ઞાન છે એની સૌથી મોટું જોખમ એ છે કે ઇટ ડીલ્સ વિથ ફાયર, એમાં આગ સાથે કામ કરવાનું હોય છે. ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ નોટરિયસ ફોર ઇટ્સ એક્સિડન્ટ. અને આ જે ફટાકડા બનાવવાનો ઉદ્યોગની ઇન્ડસ્ટ્રી છે, આખો ઉદ્યોગ છે ફટાકડા બનાવવાનો, એ નોટરિયસ મતલબ કુખ્યાત, કે એ કુખ્યાત છે એના માટે ફોર ઇટ્સ એક્સિડન્ટ્સ, એની અંદર જે અકસ્માતના બનાવો બને છે એના માટે એ કુખ્યાત છે. કોઈ સારી બાબત બને તો આપણે પ્રખ્યાત કહેતા હોઈએ છીએ, ફેમસ કહેતા હોઈએ છીએ, એના વિરુદ્ધ છે નોટરિયસ, કે ભાઈ કુખ્યાત ખરાબ બાબતો બને અને જે જાહેર થાય એને કહીએ નોટરિયસ. વેધર ઇન USA, જાપાન ઓર ઇન્ડિયા, કોઈ પણ જગ્યાએ હોય કે ભાઈ આખો જે ઉદ્યોગ છે ફટાકડા બનાવવાનો એ કદાચ USA હોય, જાપાન હોય કે ભારત હોય, કોઈ પણ દેશ હોય, પણ ત્યાં જે
ફટાકડા બને છે એની અંદર એટલા બધા એક્સિડન્ટ થતા હોય છે, તો એના લીધે આ ઉદ્યોગ કુખ્યાત ગણાય છે. ધો ધ મિક્સચર ઇઝ સ્ટેબલ ઇન કેપ્ટ કુલ એન્ડ ડ્રાય, ઇટ કેન કેચ ફાયર ઇફ હીટ ઇઝ એક્સિડન્ટલી એપ્લાઇડ. ધો ધ મિક્સચર ઇઝ સ્ટેબલ ઇફ કેપ્ટ કુલ એન્ડ ડ્રાય. આ જે મિશ્રણ હોય છે વિવિધ તત્વોનું, એને ઠંડુ અને સૂકું રાખવામાં આવે છતાં પણ ઇટ કેન કેચ ફાયર, છતાં પણ એ આગને પકડી લેતું હોય છે. ક્યારે આગને પકડી લે છે? તો કે ફાયર ઇફ હીટ ઇઝ એક્સિડન્ટલી એપ્લાય. જો એને આકસ્મિક રીતે કોઈ જગ્યાએ ગરમી પ્રાપ્ત થઈ જાય, વધારે પડતી ઉત્પન્ન થાય, તો અહીંયા જે ફટાકડા બનાવવાનું જે મિશ્રણ છે એ આગ પકડી લેતું હોય છે. થ્રુ ટુ મચ ફ્રિક્શન સમટાઈમ. અને ઘણીવાર એવું બને કે આકસ્મિક રીતે કોઈ ગરમી મળી જાય, અથવા થ્રુ મચ ફ્રિક્શન મતલબ ઘર્ષણ, કે વધારે પડતું જે આ મટીરિયલ પડ્યું છે ત્યાં કોઈ ઘર્ષણમાં આવી જાય, દબાણમાં આવી જાય આ મટીરિયલ, ત્યારે પણ, અથવા ફ્રોમ અ સ્પાર્ક ઓર ઇમ્પેક્ટ, કોઈ પણ જાતનો તણખાવ કે અથડાવાથી જે આકસ્મિક તણખાવો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, એને કારણે પણ આ મટીરિયલ છે એ આગ પકડી શકે છે. એના કારણે ઘણા એક્સિડન્ટો સર્જાતા હોય છે. સાયન્ટિસ્ટ આર લુકિંગ ફોર વેઝ ઓફ મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ સેફર. સાયન્ટિસ્ટ મતલબ કે જે વૈજ્ઞાનિકો છે એ બધા લુકિંગ ફોર વેઝ, એવી રીતોની શોધ કરી રહ્યા છે તો મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ સેફર. આ જે ફટાકડા બનાવવાના ઉદ્યોગ છે એ સુરક્ષિત હોય, અથવા ફટાકડાને સુરક્ષિત બનાવવાની જે વિવિધ રીતો છે એના માટે વૈજ્ઞાનિકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મિત્રો, આની અંદર આપણે જોયું કે બેઝિક ફોર્મ્યુલામાં હજી કોઈ પણ જાતની ચેન્જ થઈ નથી. પછી ફટાકડાના જેમ જેમ વર્તમાન સમયની અંદર વિવિધ સાયન્સના વિકાસો, ડેવલપમેન્ટ સાયન્સનો થયો, કેમિસ્ટ્રીનો થયો, એની સાથે સાથે અંદર રંગો અને એનો જે પ્રકાશ છે એની અંદર ઘણા બદલાવ આવ્યા છે. જે પ્રકાશ ફેંકવાની કે રંગ ફેંકવાની બે રીતો છે, લ્યુમિનસ અને ઇન્કેન્ડેન્સસ, એના વિશે માહિતી મેળવી, અને ફટાકડા બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે સાદી છે એની વિશે માહિતી મેળવી, અને આ ઉદ્યોગ કુખ્યાત શા માટે છે એની વિશે માહિતી મેળવી. થર્ડ પાર્ટની અંદર બાકી રહેલા જે પાર્ટના જે પેરેગ્રાફ છે એની સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. આશા રાખીએ કે તમને આ અત્યાર સુધી સમજાવેલા પાઠની અંદર બરાબર સમજાઈ ગયું છે. હવે નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવા પેરેગ્રાફ સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો અને ભણતા રહો. આભાર.